یہ خداوند کی شفقت ہے کہ ہم فنا نہیں ہوئے۔ کیا اوقات ہے ہماری، کیا حیثیت ہے ہماری، کچھ بھی نہیں۔ بڑے بڑے لوگ جو کروڑوں روپے کی دوائیاں خرید سکتے تھے، ٹیکے خرید سکتے تھے، اپنا علاج کرا سکتے تھے، وہ اس دنیا سے فنا ہو گئے۔ لیکن نہ آپ فنا ہوئے، نہ ہم فنا ہوئے۔ اور ہم کیوں فنا نہیں ہوئے؟ یہ خداوند کی شفقت ہے۔ مسیح یسوع کے عظیم و جلیل نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ سن 2020 انسانی تاریخ کا وہ سال ہے جس نے پوری انسانیت کو ہلا کے رکھ دیا۔ اس میں ہم نے موت دیکھی، اس کا ڈر دیکھا، اس کا خوف دیکھا، کس طریقے سے لوگ لاشوں کو چھوڑ کر ہسپتالوں میں چلے جاتے تھے، انہیں دفن نہیں تھے کرنے کے لیے آتے۔ مجھے ایک ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ جب لوگ کرونا کی وجہ سے مر جاتے تو ان کے گھر والے ان کو لینے نہیں آتے۔ ایسے وقت میں خداوند کا کلام ہمیں کہتا ہے، نوح اس کا 3 باب اور اس کی 22ویں آیت، یہ خدا کی شفقت ہے کہ ہم فنا نہیں ہوئے، کیونکہ اس کی رحمت لازوال ہے، وہ ہر صبح تازہ ہے، تیری وفاداری عظیم ہے۔ خداوند کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو۔ یہ خدا کی شفقت ہے، یہ اس کی بھلائی ہے۔ جب میں لفظ شفقت کا مطلب دیکھ رہا تھا تو اس کا مطلب ہوتا ہے بھلائی۔ یہ اس نے اپنی محبت میں ہمارے ساتھ بھلائی کی ہے کہ ہم کرونا کی وجہ سے مارے نہیں گئے، بھوک سے مارے نہیں گئے، کاروبار بند ہو گئے، تنخواہیں آنی بند ہو گئیں، روپیہ پیسہ آنا بند ہو گیا۔ بہت سارے اداروں نے ہمیں کہا کہ ہم آپ کی تنخواہ نہیں دے سکتے، اور ایسے دور میں جب کہیں سے پیسہ نہیں آ رہا تھا تو تب ہم نے آسمان کھلا ہوا دیکھا، تب خدا نے ہمیں روپیہ دیا، پیسہ دیا، برکتیں دی۔ آج اگر 2021 میں آپ مجھے سن پا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ پہ بھی خداوند کی شفقت ہوئی ہے۔ اور یہاں پر لکھا ہے، یہ خداوند کی شفقت ہے کہ ہم فنا نہیں ہوئے۔ اگر اس کی شفقت ہم پہ نہ ہوتی، اگر اس کی محبت ہم پہ نہ ہوتی، اگر وہ ہم سے بھلائی نہ کرتا تو ہم کبھی زندہ نہیں تھے رہ سکتے۔ دنیا نے جیسے ایک دوسرے کو چھوڑ دیا تھا، دنیا نے ہم سے ہاتھ کھینچ لیے تھے، تو ہم شاید مر جاتے، شاید بیماری سے مر جاتے، شاید بھوک سے مر جاتے، شاید ٹینشن سے مر جاتے، کیونکہ 6-6 7-7 گھنٹے خداوند کا کلام سنانے والا شخص سارا دن یہاں اسی کرسی پہ بیٹھا رہتا تھا، اور کوئی شخص نہیں تھا جسے خداوند کا کلام سنا سکے۔ اس وقت آپ میرے ساتھ آئے، آپ نے خداوند کا کلام سننا شروع کیا، آپ نے اور میرے خدا نے اس رستے کو کھولا کہ آپ نے سننا شروع کیا، ہم نے سنانا شروع کیا، اور اس بھلائی سے جو خدا نے پیدا کی انٹرنیٹ کے وسیلے سے، یوٹیوب کے وسیلے سے، اور ان تمام نئے جو جدید ترقی کے گیجٹس ہیں اس کے وسیلے سے کہ میں آپ کو خداوند کا کلام سنا سکا، یہ خداوند کی شفقت ہے کہ ہم فنا نہیں ہوئے۔ سن 2020 تاریخی سال ہے، کیونکہ اس نے جتنا ڈر، جتنا خوف اور جتنا زیادہ ہمیں موت سے بچنے کی کوششیں کرنے کا عادی بنا دیا، اتنا انسان موت سے کبھی بھی نہیں ڈرتا تھا۔ آج بھی جب ہم باہر جاتے ہیں تو ہمیں ماسک یوز کرنے پڑتے ہیں، ہینڈ سینیٹائزر یوز کرنے پڑتے ہیں، کیونکہ موت کا خوف انسانیت میں جڑ پکڑ چکا ہے۔ لیکن یہ خداوند کی شفقت ہے کہ ہم فنا نہیں ہوئے۔ پریز دی لارڈ۔ اور آگے چلتے ہیں، یہاں لکھا ہے، وہ ہر صبح تازہ ہے۔ ہاں جی، کیونکہ یہاں لکھا ہے، یہ خداوند کی شفقت ہے کہ ہم فنا نہیں ہوئے، کیونکہ اس کی رحمت لازوال ہے۔ میں جب لفظ رحمت کا عبرانی مفہوم دیکھ رہا تھا تو اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ جیسے ماں اپنے پیٹ میں اپنی اولاد کو چھپا کے رکھتی، جیسے بچہ اپنی ماں کی پیٹ میں ہوتا ہے، اسی طریقے سے ہم خدا کے ہاتھوں میں محفوظ ہیں۔
माँ को ज़रब पहुंचाए बगैर, माँ को दुख पहुंचाए बगैर, माँ को तकलीफ दिए बगैर आप बच्चे को छू नहीं सकते। उसी तरह खुदा ने अपनी रहमत की बदौलत हमें अपने में महफूज किया हुआ है। और अय्यूब को देखें कि जब अय्यूब के ऊपर शैतान हमला करना चाहता है तो शैतान इस बात को वाज़े करता है कि मैं उसे छू नहीं सकता, मैं उसे मार नहीं सकता, मैं ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। और जब तक खुदा उसे इजाज़त नहीं देता, शैतान जो कि इंसान का शुरू ही से दुश्मन है, वो इस बात का इकरार करता है कि मैं उसे छू नहीं सकता। बिल्कुल वैसे जैसे माँ के पेट में बच्चा महफूज होता है, इसी तरह उसकी रहमत ने हमें चारों तरफ से घेर के महफूज किया हुआ है। और उसकी रहमत लाजवाल है, यानी कि आज भी है, मेरे इस दुनिया से जाने के बाद भी होगी, और मेरे मसीह यीशु की बादशाहत में दाखिल होने के बाद भी होगी। यानी कि उसकी रहमत हमसे कभी जुदा हो ही नहीं सकती, वो लाजवाल है, उसे जवाल ही नहीं। और मैं हैरान हूँ कि क्या खूबसूरत अल्फाज हैं ये। खुदावंद की शफकत है कि हम फना नहीं हुए, इसलिए क्योंकि उसकी रहमत लाजवाल है। मैं हैरान हूँ कि उसकी रहमत लाजवाल है। और आगे वो बड़ी खूबसूरत बात कहता है, वो हर सुबह ताज़ा है, तेरी वफादारी अजीम है, तेरी वफादारी अजीम है। जब मैं इस लफ्ज़ वफादारी को देख रहा था तो वफादारी का मतलब होता है मजबूती, यानी कि ऐसी चीज़ जो किसी को मजबूत कर सके, वफादारी। और यहाँ वफादारी इंसान की वफादारी पे बात नहीं हो रही। हम अक्सर वफादार इंसान तलाश करते हैं, वफादार दोस्त तलाश करते हैं, वफादार शरीके हयात तलाश करते हैं, लेकिन ये बात याद रखें कि इस दुनिया में वफादारी की एक हद होती है, उस हद के बाद वफादार से वफादार शख्स भी बेवफाई पर उतर आता है। लेकिन खुदा की जब वफादारी की बात करते हैं तो मुझे हमेशा दाऊद के अल्फाज याद आ जाते हैं। ज़बूर नवीस कहता है, तेरे हथियार होवणगे खुदावंदी वफादारी। हमारे साथ हमारा खुदा वफादार है, हमारे साथ हमारा खुदा में मजबूत करने वाला है। हमारी मजबूती, हमारी ताकत, हमारा खड़ा होना, हमारा ईमान, हमारा ये समझना कि खुदा हमें हर बीमारी से, हर दुख से, हर तकलीफ से महफूज रखेगा, ये उसकी वफादारी की बदौलत है। मैं बहुत ज़्यादा ट्रैवल करता हूँ पूरे पाकिस्तान में। एक दिन मुझे एक बहुत बड़े खुदा के खादम ने कहा कि ये सब कुछ करना बेकार है, अपनी जान दाव पे मत लगाया करो। और मैं अक्सर जब हादसों से बच जाता हूँ, क्योंकि अक्सर सड़क के ऊपर चलते हुए हादसे हमें छू के गुजर जाते हैं, तो मुझे उस शख्स की वो बात याद नहीं आती, बल्कि खुदा उनका कलाम याद आता है, तेरे हथियार होवणगे खुदावंदी वफादारी। वो मेरे साथ वफादार है, इसलिए हम मरे नहीं। उसने जैसे माँ अपने पेट में अपने बच्चे को महफूज रखती है, इस तरह उसने हमें चारों तरफ से घेर के महफूज किया हुआ है कि हमें कोई छू नहीं सकता, हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। और हम उसके अंदर कल भी महफूज थे, आज भी महफूज हैं, और जब तक हम हैं तब तक वो हमें महफूज रखेगा, ना सिर्फ इस दुनिया में बल्कि अपनी बादशाहत में भी। इसलिए आए घुटनों के बल हो जाए, ज़मीन पे सर झुका लें, और इस आयत को एक मर्तबा ज़रूर खुदावंद के हुजूर आंसुओं के साथ पढ़ें। और यहाँ लिखा है, ये खुदावंद की शफकत है कि हम फना नहीं हो। क्या औकात है हमारी, क्या हैसियत है हमारी, कुछ भी नहीं। बड़े बड़े लोग जो करोड़ों रुपए की दवाइयाँ खरीद सकते थे, टीके खरीद सकते थे, अपना इलाज करा सकते थे, वो इस दुनिया से फना हो गए। लेकिन आप फना हुए, ना हम फना हुए। और हम क्यों फना नहीं हुए? ये खुदावंद की